This is Ravian, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, BGS IMS, Chikkaballapur. Hello students, I am here to explain the concept intellectual property rights in the subject business regulations. The two in the fourth unit, that is economic laws and Indian patent laws. This subject business regulations is meant for 6th semester BCom students of Bangalore North University and Bangalore University. Yes, so in the unit Indian patent laws and economic laws, firstly we have intellectual property rights. Yes, see, let me explain what is this intellectual property rights. So before step into this meaning of intellectual property rights, we should understand, see, in the term itself includes three terms: intellectual property rights. We already know that rights, so these are the legal rights. Property, these are the assets, ideas, creations, whatever it is. It may be invisible or invisible. Okay, intellectual means these are creations of the minds of the human beings. So the combination of these three things, IPR, in short form we can call intellectual property rights as a IPR. Nice. Now I'm going to explain the meaning of intellectual property rights. So here is the meaning. Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. Understand carefully, intellectual property rights are the rights. So these rights given to whom? These rights given to persons. The two over their creations. The right is given to a person for their creations or for their creative mind. So the right, intellectual property right, is the right given to a persons over their creations of their mind. Persons over the creations of their mind. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹೊಸತೇನಾದರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಇನೋವೇಷನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, for the new creations they'll get a property rights, the rights for their property. To safeguard their property, they'll get a property rights, that is intellectual property rights. Why it is called intellectual means, so that right given to safeguard their intellectual property. Intellectual property in the sense the creation, the property is created by the creative minds. That is the idea. Intellectual, it is comes from the intellectuality of the persons, so that it is called intellectual property. Okay, it is not a physical property. It may be, of course it may be a physical property also, but that is comes from intellectuality of the person. They usually give the creator an exclusive right over the use of. This usually gives a creator an exclusive right over the use of his or creation, his or her creation for a certain period of time. So here this right usually given to a persons who created the creation, who created that intellectual property. And usually this right given to that creator
to use that right for a particular period of time, that is certain period of time only, maximum 20 years. That right will be given to the creator maximum of 20 years. Till 20 years they can maintain, they can safeguard that property which is created by them. Okay, so this right usually given to a persons, and it gives the creator an exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of ಟೈಮ್. ತಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು, ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ 20 years is the maximum period of time given to a intellectual properties. Okay, and next, IPR is the body of law, intellectual property rights. IPR means intellectual property rights, is the body of law developed to protect the creative people. So this IPR is a legal body or body of law developed. For what it is developed? It is developed to protect the creative people. Creative people means inventors, creators, creative minds. To protect them or to protect the properties of creative persons, this right will be given, and because of that reason IPR is developed. And so who have disclosed their inventions for the benefit of mankind. See, the person or the creator should create his creativity or should create his intellectual property for the benefit of mankind. If their property is hazards to the health and safety of the human beings, then definitely they won't get any intellectual property rights. They won't get any safeguards. Okay, so if that disclosed invention benefited to the mankind, definitely they'll get a patent rights, copyrights, and so on. That is intellectual property rights they'll get. Okay, and nextly, this protects their invention from being copied or imitated without their consent. How this intellectual property protects the inventions andre, here without their consent no one can copy the content, no one can copy or imitate the content or creation. With consent they can, but without consent they should not use, they should not copy, they should not imitate without their consent. That is IPR, intellectual property rights, will protect their invention from being copied or imitated without their consent. ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, I'll get a intellectual property rights. I can sell, I can make others to use that special right. That right only vested with me. If I want to sell that asset, I can sell. And if any other person want to use that right, they has to get my permission, they has to get my consent to use that asset. Okay, so if I give a permission to use that asset or use that property, I can give that and they can use that right. Okay, so ಇದು ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದ ಟರ್ಮ್ intellectual property includes the following clauses
ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, second one is industrial design, third one is copyrights, fourth one is trademarks, and fifth one is trade secrets. So these are the different intellectual properties which can be created and which comes under intellectual property rights. Yes, let me explain one by one. First one is patents. I think you might have heard this word, patents. So just it is an agreement. We know that patent agreements, that is a agreement, order and consent between two parties. So let me explain the meaning of these patents. So in case of patents, the property consists of the exclusive right to use the invention patented, to grant licenses to other to exercise that right, or to sell that right to a third party. So what is this patent right andre? So this is one right. It consists of the exclusive right. The property consists of exclusive right to use the invention patented. If one person patented his asset, his creation, or his property to another person, or his invention to another person, he can use that. In order to use that right, he has to give up patent rights. To grant a license to other to exercise that right, or to sell that right to a third party. Here, the creator of the intellectual property can sell that right to other person to use it, or to sell that right to other third party. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಅವನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಅವನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟರು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಆ ಐಡಿಯಾ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಡಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ vested with me. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. See, industrial design protection is provided for a shape, configuration, surface pattern, color or line or combination of this. So here industrial design, it is a special right, it is a protection is provided for the shape, configuration, surface pattern, ಕಲರ್ ಆರ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡದು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಲೋಕೇಶನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು.
ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಲರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಲೆನೋವೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆನೋವೋನೇ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆನೋವೋ ಯಾವುದು, LENOVO ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆ ವರ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನೋವೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, LENNOVO ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ LENOVO. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಓನ್ ಕಲರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇವೆಲ್ಲದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಶೇಪ್, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಕಲರ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ all things. Okay, so which when applied to a functional article produces or increases aesthetics and improves the visual appearance of the design, be it a 2-dimensional or a 3-dimensional article. ಈ ಶೇಪ್, ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಕಲರ್, ಲೈನ್ ಆರ್ ಈಗ ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ aesthetics or it improves the visual appearance. It increase aesthetics or improves the visual appearance. ಅದನ್ನು ಶೇಪ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಗೆ ನಾವು ಲೋಗೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಾರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ನು ವಿತೌಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಅದರ ಲೋಗೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನೋವಾ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಾರುತಿ, ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲೋಗೋಸ್ ಅದರಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಂಥೆಟಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಬಿಟ್ ಎ 2-dimensional ಆರ್ 3-dimensional ಅಂತ. 2-dimensional ಆರ್ 3-dimensional ಅಂದರೆ ಸೊ 2 ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶೇಪ್ಸ್, 2 ಸೈಡ್ಸ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಯಿನ್ ನಮಗೆ 3-dimensional. ಹೇಗೆ 3-dimensional ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ 2-dimensional ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ಲೋಗೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಸೊ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 2-dimensional ಆರ್ 3-dimensional ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆ ಟರ್ಮೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ for their original literary, musical or artistic works, which allow them to control their subsequent use. So here the copyright is a legal term describing what? It is a right given to a ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲಿಟ್ರರಿ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾರಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ includes, for example, computer software example, one software engineer has designed one computer software. So he has the right to use that software, or he has the right to sell or make others to use that computer software. In order to transfer that right
ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಯಾರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ, ಆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೈಟನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕಾಪಿ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ನಾವು ಯಾರ ಫೋಟೋಗಳಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರ ಫಿಲಿಮನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ for your personal purpose or for your business purpose, you should get prior permission with the creator or with the person with whom that special right is there. ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಆ ರೈಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಈವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಪ್, ಚಾರ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಫಿಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ fourth one is trademark. So here trademarks. So trademark is a word, phrase, symbol or design that distinguishes the source of products, that is trademarks, or services, that is service marks of one business firm its competitors. See, a trademark is the word. It may be a word. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಾಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸಿಂಬಲ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಡಿಸೈನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಪನಿ ಟು ಅನದರ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದ ಸರ್ವೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, it is like a name, it is like a word, it is like a symbol, it is like a design which will distinguish from the company, one company to another company. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. Okay, so here in order to qualify for patent protection, the mark must be distinctive. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಗೆಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಿಲಿಝನ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಸಿಟಿಝನ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಸಿಟಿಝನ್ ಅಂತಿರ್ತದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವುದು? ಸಿಟಿಝನ್. ಸಿಟಿಲಿಜನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್. ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಹೋಗು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೋಲಾರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕೋಮುಲ್, ಚಿಮುಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ. ಈಗ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನದು ವೀಟಾ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ವೀಟಾ ಬದಲು ಮೀಟಾ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ನಿನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಯಾವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರು, ಮೀಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಯಾವುದು? ವೀಟಾ ಕ್ಲಾಸಸ್, ವೀಟಾ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಯಾವುದು? ಮೀಟಾ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇನ್ನೊಂದು ತೀಟಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ,
ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ನೈಕಿ ಶೂಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ನೈಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಕಿ ಕಂಪನಿ ಶೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫುಟ್ವೇರು. ಅದರ ಡಿಸೈನ್ನೇ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೈಕಿಯಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅದೇ ಥರ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಸೈನಿಂದ, ಅದರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ, process, device. So trade secret is a formula or a process or a device or other business information that companies keep private to give them a business advantage over their competitors. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಲ್ ಬ್ಲೋಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ವಿಷಲ್ ಬ್ಲೋಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. So these information that keep companies private to give them a business advantage over their competitors. So it make companies to compete with ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. So according to the Patent Act, what Patent Act defines the patent? Let me explain. See, Patent Act, as per Patent Act, patent means the exclusive right. According to Patent Act, Indian Patent Act, it is a exclusive right granted by a government to an inventor to manufacture, use or sell an invention for a certain number of years. ಸೊ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್. ಹೂ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ? ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಟು ಇನ್ವೆಂಟರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಂಟರ್ಗೆ ಈ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 20 years is the maximum number of years which is granted by the government. ಗೌರ್ನಮೆಂಟು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೈಟ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಸೈನಿ. ಅಸೈನಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್. If any inventor die, after the death of the inventor, court will decide
or court will assign that right to a particular person. That legal representative person is called as a assignee. Legal representative of a ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್, ಸತ್ತೋಗಿರೋವಂತಹ ಇನ್ವೆಂಟರ್ನ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವೇ ಅಸೈನಿ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು. ಸೊ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ next terminology, invention. This invention means any new and useful art, process, method or manner of manufacture. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಆರ್ಟ್, ದಟ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ಟ್, process, method or manner of manufacture, or it may be a machine or apparatus or other article. Machine or appertainent to that machine, which means ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, ಮಿಷಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು. And next, substance produced by manufacturer and includes any new and useful improvement of any of them and an alleged invention. Substance produced by manufacturer ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ who in law represents the estate of a deceased person. Who represent a deceased person, that to a deceased inventor. The legal representative is the one who represent the deceased inventor. ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟಿ. ಪೇಟೆಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಸ್ ದ grantee or proprietor of the patent. After death of a inventor, or if the inventor is alive, that inventor himself is a patentee. Patentee andre so who will ready to give that right to other person and who has the right to give the right of use of that particular special intellectual right. Intellectual right ಅನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ that person may be a patentee. The person for the time being entered on the register as the grantee or proprietor of the patent. ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ 1 year, 2 year, 3 years or 5 years, 10 years, up to 20 years. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ಆ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೇಟರ್. ಅದರ ಓನರ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ, ಯೂಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಎ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆರ್ ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು advantages of obtaining patent. What and all the advantages you will get, or what and all the advantages inventor will get if they get patented from the government ಇಂದ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಈಸ್ patents are exclusive legal rights given to an inventor that prevent other individuals or business from profiting from their creations. So here patents are exclusive legal rights. We already know that these are the exclusive legal rights given to a inventorಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಇದೊಂದು ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and this legal right gives a protection to that individual. That individual means a inventor or business
ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ಥರ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. It helps to protect, it helps to safeguard that special rights created by the inventor. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರೈಟನ್ನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್ means that only the inventor can decide how their creation is used. ಇಲ್ಲಿ if I have a patent rights, I can decide how that patent rights can be used ಅಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು, ಸೊ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಅವರೇ ಬೇಕಾದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಆ ರೈಟನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಅದರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್, filing a patent also gives the inventor a legal monopoly on selling, using and making, distributing, importing or exporting their creation for a specified time period. So here filing a patent, now if I am the inventor, if I file a patent to get a rights, I'll get a legal monopoly of selling, using and making, distributing, importing or exporting that creation. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು, ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಗೆ ನಾನು ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್, ಸೆಲ್ ದಟ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್, single user ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ right, and I can monopoly use that asset. I can monopoly make, distribute or import or export that creation for a specified period of time. For a specified period of time only I can use that special right vested with me. And next is, it helps the inventor to obtain an official record of his inventorship from the government. So the patent rights, so after getting or after obtaining a patent rights, you can obtain an official record of inventorship from the government. So you can obtain an official record in the sense, so Mr. A is the inventor, Mr. A has the right to use that patent rights, like that. So in the government records, your name will be recorded as a patenter. ಓಕೆ, ಪೇಟೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು, ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್. ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ದಟ್, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ದಟ್. Only you can use that special right, and you can obtain an official record in the government records. And next one is, the patentee can bring a suit for infringement of his patent and pray for injunction, damages or an account of profits against the person. So because of advantage, because of obtaining a patent, the patentee means whose name is recorded in the government records as a patent, the owner or proprietor. ಯಾರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
it brings suit for infringement ಅಂದರೆ infringement means ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋದು. If any person infringe your patent rights, you can pray for injunction in the court. ಇಂಜಂಕ್ಷನ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ using your special right without your consent, you can pray for injunction in the court. You can file case. That is what suit for infringement ಅಂದರೆ ನೀನು ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿನ್ನ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ರೈಟನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದ ಇಂಜಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ನಿನ್ನ ಒಂದು ರೈಟಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಬೈ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ or not to damage that special rights. And nextly, it gives him the exclusive right to use his invention. The patent right gives a special exclusive right to use his invention. ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ನನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ರೈಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ obtaining a patent. And these are the advantages. So I already told you the term of every patent is 20 years, and it maintained by paying the renewal fees at every succeeding year. It works for 20 years, but every year, every succeeding year or year after year, you should pay the amount, that is renewal fees. ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ದಿಸ್ lecture is presented by Ravian, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, BGS IMS, Chikkaballapur. Thank you all.